الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد نبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتام دعا إلى الله والمستمسكون بمستمسكون بحبل غير منقسم قال الذين في خلق وفي خلق يمين وواقف عليه تحديهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم جعمدته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن مثل رسول الله ليس له حج فيعرب أنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم ينتهنا بما تعيا الوكول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تزهر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرفا من أمامي فكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يتسلوا عنه بالعلوم ومبلغ فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أين الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يزهرن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق النبي زانه خلق بالحسن مسبل بالبشر متسم كالزهر في طرف وبدر في شرف وبحر في كرم والدهر فيه همام كأنه هو فرد من جلالته في أسفر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في الصدف من بعد ميتك منه ومبتسم لا تب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده أتي بأنصري يأتي بمبتدئ منه ومقتدمي يوم تبرس فيه الفرس أنهم قد
ينذر بهلول البعث والنقم وبعد إيوانك إسرى ومصادعون كسمل أصحابك إسرى غير ملتئمين والنار قابلة أنفاس من آسفين عليه والنار ساهي عين بسلمه وساء سواتان وقلب حيرتها ورود واردها بغيظه نظمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن ترتيب والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم أم وصام بعيد نذر البشائر لم تسمع وبالغة الإنذار لم تشغل من بعد ما أخبر الأقوام كاهنكم إلا أن دينهم المعوز لم يكن وبعد ما عاينوا بالأفق بسهم منقدة وقما بالأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يأكل إسر منهزمين كأنهم هربت أبطال أبرهة أو أسكر بالحصى براحتيه رمي نبذا به بعد به ببطنهما نبذا المسابهم السائم الداكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جعل دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم سطرا لما كتبت فروعها من بديل الخط في اللقم إن الغمامة النصارى سائرة تكي حر وتسل الحجير همي وقسمت بالقمر المنشكي إن له من قبله نسبة مبرورة القسم والحوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أمين وذكر في غار وصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من عالم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهوم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأتم ما سوني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوار منه لم يضامي لا أنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت الأينان لم ينم ذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر
فيه حال المحتلم الله الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم ونبرت وشبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم سنة شهباء دعوته حتى قد غرة في الأشهر الدوم بعارض جد أو خلة البطاها بها سيل من اليم أو سيل من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني وهو في آيات له ظهرت جهورنا للكرام إلى على عالمين فالدر يزداده حزنا وهو منتزم وليس ينقص قدرا غير منتزم فما تطاول آمال المدين إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حكيم من الرحمن مدشة قادمة صفة الموصوف بالقدم لم تختلف بزمان وهي مبطلنا عن المعالي وعن عابد وعن رميد كما لدينا ففاق كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محاكمات فما تبقين من سبعي لذي سقاق ولا تبقين من حكم ما غلبت قط إلا على من عرب أعلى الأعالي إلى ملك السلم ردت بلاغتها دعوى عارها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معاني كموج البحر بمدد وفوق الجوهر بالحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بسام قارت بها عين قارئها ما قلت له لقد ظفرت بحبل الله واعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطبعت حار لظى بوردها شبمي كأنها الحوض ذابية الوجوب إن
مراد وكان ميزان معدلة أنقذت من غيرها من نار سيقومي لا تعجب لحسود راح ينكرها تجاهل وعين هذه البائم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الطعم ماء من سقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير من يمم العفو نزاهته سعيا وفوق متون العين كالرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من هرم ليلا إلى هرم كما سرى البدر في ذات من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قبل قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمك جميع الأنبياء بها ورست كديم مخدوم على قدمي وأنت تختلق السبعات باق بهم في موكب كنت به صاحب العالم فقدت كل مقام بالإضافة مردت برب مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوسن أي مستتر عن العيون وسر أي مقتتم فمست كل فخر غير مشترك وجست كل مقام غير مزدهم فجل مقدار ما ولت من رتب وأزى إدراك ما ولت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب العدا أنباه بذاته كلمات أجبلت قبلا من الغنم ما زال يلقاه في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضمه والفرار فكادوا يغبطوا أسلت مع الإقبال ورغم حمد الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تقم الليالي الأشهر حرم كأنما دين ضيف حل ساحته بكل قرب إلى لحم العيد قريب يجر بحر خبيث فوق سبيحته يرمي بموج من الأبطال مرتدم من كل منتدب لله
لست بمستعسل للكفر مصطلم حتى قادت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة رحم مقبولة عبدا منهم بخير أبي وخير بعلي ولم تيتم ولم تئمي هم الجبال فسل عنهم صادمهم ماذا رأى منهم بكل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل عهودا وصلوا حق لهم أدهى من الوخم المزير به حمرا بعدما وردت من العيد كل مسود من الإمام والكتيبين بسور الخاتمة ذرقت أقلمهم أربع من غير معادم شاكسين حيلهم فيما يميزهم والوجه يمتاز بسيما من السلام تهدي إليك رياح النصر نصرهم فتجابوا زهرا في الأكمام كل كم كأنهم بظهور خير غربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرضا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد بأجمها كاجمي ولا ترى بولي غير منتصر به ولا بعدو غير منعجم أحل أمته بمرز ملته كالذي أحلى مع الأسبار بأجمه كم جدلت كلمات الله من جلل به وكم خصمت برهان من خصم كفك بالعلم بالأم معجزة بالبينيات والتهيب باليتم بالجهيليات والتهيب باليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خلمته بمدين أستكيل به ذنوب عمر مضى في شعري والخدم ما تخشى عواقبه كأنني به معدي من النعم وتغطق يسبى في الحلال
هاتين وما حصلت إلا على العذاب والندم فيا خسرة نفس في تجارتها لم تشر الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبله الغين في بيع وفي سلم إن آئذا فما عده أهدي بمنتكي من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمد وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معاد آخذا بيد بدن وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الرجيم كارمه أو يجعل جار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكار مدائيه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الآكام ولم أرد زهرة الدنيا التي قطعت فجد زهير بما أثنى على هارمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أكرم الخلق ما لمن ألوج به سواك إذا حلول الحادث عميم ولا يليق رسول الله جاءوك به الأقصى
مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته بطيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهذه برهة المحترقات ختمت والحمد لله ببدء وبختم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبيضها خالدا ستين مع مئة بردها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah walhamdulillah salatu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du rabbi shalli sadri wa salli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddi lisani bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala Allahu latifun bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Berfirman Allah Ta'ala, Allahu latifun bi ibadih, Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha, Allah memberi rizki orang yang Allah kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz, dan dialah Allah yang maha kuat, al-aziz yang maha perkasa. Menurut ulama, apa yang dimaksud dengan latif itu? Ya. Yang dimaksud dengan latif, Allah maha lembut, maknanya adalah Allah tidak membinasakan mereka karena sebab maksiat yang mereka lakukan. Ya, karena sebab maksiat yang mereka lakukan. Coba bayangkan ya, umpama kita setiap hari ngasih uang kepada seseorang, kasih uang, jangan banyak-banyak, 10.000 aja setiap hari ya. Pasti kita merasa telah berbuat jasa yang sangat besar kepada orang itu. Kemudian kita punya perasaan, punya anggapan bahwasanya orang yang kita santuni itu wajib untuk berbuat baik atau balas budi kepada kita. Kapanpun kita mau, ya, entah dia itu lagi tidur, entah dia pas waktu hujan atau panas, ketika kita manggil dia, kita punya keyakinan bahwasanya dia wajib untuk hadir ke rumah kita. Begitu kan? Sekali dia berbuat salah kepada kita, maka kita akan memutus santunan kepada dia. Itu kalau kita. Tapi Allah Ta'ala enggak. Kita tadi dari yang enggak ada itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala.
ketika kita di dalam rahim ibu itu, ya, bagaimana Allah Ta'ala telah menyediakan tempat yang sangat nyaman di dalam perut ibu. Maka dikatakan rahim itu apa? Rahim itu tempat apa? Kasih sayang, ya. Karena disitulah bayi merasakan kasih sayang daripada ibunya. Di situ dibuat nyaman sama Allah Ta'ala, ya. Bagaimana Allah Ta'ala dengan canggihnya tadi itu, mohon maaf ya, jalan yang sempit itu bisa dengan mudah mengeluarkan bayi yang seperti itu. Ternyata rahasianya itu, tempurung kepala kita itu sebetulnya tidak utuh sebetulnya. Jadi kayak ada retakan begitu ya, ada retakan yang itu sifatnya elastis, kayak ular itu, ngerti ular? Nah, ular itu kalau nyaplok sesuatu, padahal mulutnya kan kecil lah, itu bisa merentang sekian ratus derajat, ya, untuk nyaplok sesuatu itu. Nah, susunan tengkorak kita, susunan tempurung kepala kita kayak begitu, ya, sehingga ketika kepala itu keluar, ya, itu tidak sampai merusak jalan keluarnya dan tidak mencederai kepala bayi tadi itu, ya, sampai kita keluar dengan selamat, ya. Kemudian apa? Allah Ta'ala memberikan kita makanan yang paling dibutuhkan sama si bayi, yaitu berupa ASI, ya, berupa ASI yang sifatnya itu lembut untuk perut si bayi tadi itu. Terus begitu sampai kita dewasa, ya, kita lengkap organnya, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya indera pengecap, ya, macam-macam lah di situ, punya jantung, paru-paru, ginjal dan semuanya itu gratis dari Allah Ta'ala, gratis dari Allah Ta'ala. Kita dapat oksigen gratis. Coba mulai umpama kita lahir itu sampai umur sekarang, umpama kita suruh bayar itu berapa miliar itu yang kita bayarkan itu, ya kan? Oksigen itu berapa itu? Berapa ratus itu satu tabung-tabung kecil itu, ya. Itu hanya durasinya sekian jam. Nah, kita hidup sudah sekian puluh tahun, ya, itu berapa ribu jam sudah itu, berapa miliar yang akan kita bayarkan. Itu baru oksigen, belum yang lainnya, ya. Kita dapat hujan, ya, kemudian kita dapat matahari dan sebagainya. Ternyata Allah yang sudah sebaik itu, umpama kita maksiat kepadanya, itu Allah Ta'ala tidak menghukum kita dengan membinasakan kita, tetap dikasih makan oleh Allah Ta'ala. Tapi bukan, ya, jangan dibilang MBG loh, ya, ya. Nah, kalau ini betulan, ini kasih makan oleh Allah Ta'ala. Menurut ulama yang lain, menurut Imam Ja'far As-Shadiq, makna daripada Allah Maha Lembut itu, pertama, kata beliau, Allah Ta'ala itu memberi kita rizki dari yang baik, ya. Allah Ta'ala memberi kita rizki dari yang baik, ya, makanan-makanan yang enak lah di situ, nasi, ya, buah-buahan, kemudian daging dan sebagainya. Tidak kayak seperti hewan-hewan yang lain. Hewan-hewan itu apa? Ada di antara hewan itu makanannya justru kotoran, kayak kumbang itu, ya, kumbang kotoran itu makanannya itu. Sodik, makna daripada Allah Ta'ala Maha Lembut itu, maknanya pertama, Allah menjadikan rizkinya kita dari yang baik-baik. Kemudian yang kedua, kata Imam Ja'far As-Shadiq, makna daripada Allah Ta'ala Maha Lembut kepada hambanya, maknanya adalah Allah memberi kita rizki tidak sekaligus, tidak sekaligus, tapi bertahap di situ, sehingga rizki kita itu tidak mubadzir, ya, tidak mubadzir, bertahap di situ. Paham, ya? Makanya kita tadi itu jangan suudon kepada Allah Ta'ala, kok rizkiku sedikit segini, ya, bertahap lah di situ dari Allah Ta'ala,
ya. Karena kalau misalkan ente langsung kaya mendadak itu apa? Jadinya ente sombong nanti, ya, perlahan lah di situ. Ya bertahap. Karena Allah Ta'ala itu ngerti dengan kebutuhan kita. Seperti yang saya contohkan kemarin itu, umpama ada dokter, ya, kemudian ada beberapa pasien yang datang. Pasien yang pertama dia mendapatkan apa? Obat 1 kali untuk 1 hari. Yang kedua dia mendapatkan apa? Obat yang disuruh makan 2 kali sehari. Ada yang 3 kali sehari. Tentu di antara pasien itu nggak ada yang protes kan di situ, ya. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya keputusan dokter itulah yang terbaik. Berarti apa? Yang dapat 1 pil untuk 1 harinya itu berarti sakitnya agak ringan. Ya. Yang dapat 2 itu berarti parah. Ya. Yang dapat 3 itu berarti lebih parah lagi. Begitu. Ya. Ada lagi ulama yang mengatakan makna daripada latif itu yaitu Allah Ta'ala menunjukkan yang baik-baik saja dari kita dan nutupi yang jelek. Ya, makanya Nabi pernah dalam sabdanya ya man adharul jamil wasatarul qadih, wahai zat yang menampakkan yang baik-baik dan menutupi yang jelek. Itu makna daripada latif. Allah Ta'ala maha lembut. Ya, cobalah kita ini berapa kali maksiat dalam 1 hari, tapi kita tetap ditutupi sama Allah Ta'ala. Seakan-akan kita nggak pernah berbuat maksiat. Nah, oleh karena itu, sejahat apapun, seburuk apapun kita, itu nggak boleh apa? Kita tunjukkan, kita ceritakan, nggak boleh itu. Paham ya? Nggak boleh cerita di situ. Dikatakan apa? Ifsa'ul fahisatun ukhra. Menceritakan kejelekan itu adalah dosa yang baru. Karena ada kadang-kadang itu ya gerak orang-orang yang mengistilahkan mereka dengan kalimat hijrah tadi itu. Bagi orang-orang yang taubat itu mereka mengatakan hijrah begitu ya. Nah, kemudian diundang di podcast, kemudian apa dia cerita masa lalunya. Ya, dulu dia pemabuk, dia dulu penjudi, dia dulu pencuri, pezina dan sebagainya. Alasannya agar ini jadi inspirasi bagi orang lain untuk bisa tobat seperti mereka. Lu tidak boleh begitu. Ini namanya kebodohan namanya seperti ini. Paham ya? Ini namanya kebodohan. Udah, kalau seperti kalau misalkan ente bertobat, udah tobat udah. Nggak usah diceritakan. Jelas ya. Nah, misalkan apa? Ente dulunya nakal. Ketika ditanya sama anaknya, ente tetap harus bilang ente apa? Dulunya taat waktu di sekolah. Bapak dulu gimana waktu sekolah? Oh, juara 1. Nggak ngerti juara 1 di depan atau belakang, nggak ngerti sudah. Yang penting ngomong juara 1. Gimana, rajin apa enggak? Rajin dulu bapak itu. Rajin apa? Enggak apa rajin ke kantin atau ke kelas, enggak ngerti. Tapi ente harus seperti itu. Karena kalau enggak begitu, itu akan menjadi pembenaran untuk anak ente, untuk ngikuti jejaknya ente. Oh, bapak dulu makan cilok 3 dibilang 1, paham ya? Ngaku akhirnya, anaknya niru nanti. Itu tidak boleh seperti itu ya, paham ya? Itu kan bohong, iya. Tapi apa ente nggak boleh, misalkan apa? Jujur justru nggak boleh seperti itu. Paham apa enggak? Nah.
Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki dengan amalnya harsal akhirah, panennya akhirat, yaitu pahala. Barang siapa yang beramal, dia menghendaki, dia beramal, terus dia niatkan untuk mendapat pahala di akhirat, gitu maksudnya ini. Nazid lahu fi harsih, maka akan kami tambahkan bagi dia di dalam pahalanya, sampai dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menginginkan balasan di dunia, maka kami akan berikan balasan itu di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak dapat bagian apa-apa nanti di akhirat. Ya. Nah, disinilah pentingnya niat. Disinilah pentingnya niat. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis ini menjadi hadis paling agung di dalam Islam. Ya, ini menjadi, katanya ulama, hadis innamal a'malu binniyat hampir menjadi separuh agama, katanya. Ya, karena ini hampir menyeluruh untuk seluruh hukum ini. Sabda yang terkenal daripada Nabi adalah innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal ibadah itu tergantung niatnya. Kenapa Nabi bersabda seperti itu? Karena waktu itu ketika Nabi menyerukan untuk hijrah, di antara sahabat itu ada yang niatnya hijrah itu karena semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Sampai apa? Sahabat-sahabat itu dihadang oleh kafir Quraisy, di antaranya Suhaib Ar-Rumi. Iya. Oh, ente enak, ente pendatang, kemudian apa? Ente mengeruk kekayaan Mekah, lalu setelah itu apa? Ente membawa kekayaan Mekah ke Madinah. Ya, katanya orang kafir Quraisy, kamu tak kasih pilihan, apa? Pilihannya ya kamu lepaskan semua kekayaan kamu, ya, atau kamu nggak usah hijrah dan kamu tetap dijaga hartanya. Kata Suhaib Ar-Rumi, apa? Nggak, aku lebih baik apa? Bisa mengejar Nabi dan aku melepaskan seluruh kekayaanku. Ya, termasuk sahabat yang namanya Dzulbijaden itu. Ya, Dzulbijaden yang hanya memiliki sepasang pakaian saja. Ada yang seperti itu. Maka kata Nabi apa? Fa man kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Untuk golongan yang ini. Ya. Fa man kanat hijratu lidunya yusibuha. Orang yang hijrahnya karena dunia, dia akan dapat dunia nanti di Madinah. Di antara sahabat itu mereka pindah ke Madinah dengan niatan mungkin bisa mengubah nasibnya mungkin. Ya wes, dia dapat dunia toh. Di akhirat nggak dapat pahala hijrah. Begitu. Awim meraatin, atau karena perempuan yang tihuha, dia akan menikahi perempuan itu. Ada sahabat sebetulnya dia enggan untuk hijrah. Berhubung perempuan yang dia senangi ikut hijrah bersama Nabi, akhirnya dia hijrah. Kata Nabi, dia akan menikahi dia. Berarti apa? Hijrahnya itu hanya dapat perempuan, nggak dapat pahala berarti. Nah, perempuan itu siapa? Namanya Ummul Qais. Ya, Ummul Qais. Nah, laki-laki itu digelari dengan muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummi Qais. Paham ya? Nah, maka mesti setiap kitab itu ya, setiap kitab hadis pasti diawali dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Kitab Riyadhus Shalihin itu diawali dengan hadis ini. Itu adalah isyarat agar kita apa? Di awal ibadah itu harus nata niatnya dulu. Apa niatnya itu? Paham ya? Ente nikah pun demikian. Ente ketika mau menikah, niati karena Allah di situ. Jangan karena apa-apa. Ya, niati karena Allah Ta'ala.
Jelas ya. Nah, demikian juga umpama ente nggak nikah, ente niati juga karena Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, maka begini, ada pembahasan apa itu? Kan ada di artis-artis loh, gerakan tidak mau punya anak itu apa? Child free apa? Free child apa? Hah? Ya, itulah apa? Free child ya? Apa? Hah? Iya, berarti apa? Free itu gratis. Child anak, gratis anak gitu kan. Artinya nggak punya anak lah di situ. Bagaimana hukumnya orang nggak punya anak, nggak mau punya anak? Ya terserah, nggak apa-apa di situ. Lawan nggak nikah nggak apa-apa di situ. Baik kan? Nggak nikah aja nggak apa-apa di situ. Apalagi nggak kepengen punya anak. Ya, paham ya? Nah, sekarang begini, kenapa nikah itu hukumnya mubah? Kenapa nggak diwajibkan aja dalam Islam itu? Karena manusia itu punya naluri untuk menikah. Jadi walaupun dihalangi tetap nikah orang itu, gitu loh maksudnya. Paham ya? Nah, jadi karena naluri dasar daripada orang itu punya kebutuhan biologis, maka mau tidak mau mereka akan nikah di situ. Sehingga tidak perlu diwajibkan, mereka sudah akan punya cara untuk menikah di situ. Sama kayak orang makan, minum, itu kan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Walaupun tidak diwajibkan, orang akan tetap makan, orang akan tetap minum di situ. Karena itu adalah kebutuhan dasarnya. Paham ya? Nah, di sini barang siapa yang beramal dengan tujuan mendapatkan pahala di akhirat, maka akan kami lipat gandakan nanti pahalanya, kata Allah Ta'ala. Jadi sedekah itu bisa dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala sendiri. Gitu. Sebaliknya, barang siapa yang beramal dengan tujuan dapat dunia, ya maka kami akan kasihkan dunia tadi itu. Tapi di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Nanti itu di hadis itu ya, di hadis itu ada di hadis itu nanti di akhirat diceritakan sama Nabi, nanti di akhirat orang sodako, orang yang dulunya banyak sodako itu minta pahala kepada Allah Ta'ala. Ya, kata Allah Ta'ala, kamu tujuannya bukan karena aku, tujuannya kamu agar kamu dibilang dermawan. Sana minta kepada yang kamu ingin dapat pujian itu, kata Allah Ta'ala. Kemudian ada orang yang mati syahid, dia minta pahala kepada Allah Ta'ala. Dulu kamu berjuang itu bukan karena aku, kata Allah Ta'ala, tapi apa? Supaya kamu dikenal sebagai pahlawan, orang pemberani, dan sebagainya. Ya, berarti dia hanya syahid dunia tok, berarti di akhirat nggak dapat gelar syahid. Paham ya? Nah, memang ada yang namanya syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia akhirat apa? Dia memang niatnya karena Allah Ta'ala, sehingga di dunia dia dapat gelar syahid, di akhirat pun dapat makom atau derajat syahid. Ya. Kemudian ada seorang pendakwah, seorang ustadz, seorang pengajar, ya. Kemudian apa? Minta pahala kepada Allah Ta'ala. Kamu dulu apa? Ngajarnya kamu bukan karena Allah Ta'ala, bukan karena aku, kata Allah Ta'ala. Ya, nah ini kita orang yang paling takut ya ini. Ya. Kadang-kadang begini ya, kita orang sudah puluhan tahun ngajar itu. Saya itu pernah begini, ngajar di tambang itu ya, ngajar di situ. Ada orang tanya, saya ini sudah punya anak 2, Ustaz, ya, tapi masih belum tahu tata cara mandi besar. Ya, tolong jelaskan. Tak jelaskan mana. Nah, kayaknya gini ya, kayaknya ya, andaikan seluruh waktu anak ngajar itu, andaikan tidak ada yang diterima Allah Ta'ala, kayaknya anak yakin yang itu diterima di Allah Ta'ala. Kayaknya yang itu kayaknya.
Anak ngerasa ilmunya anak itu apa yang paling manfaat, yaitu ketika anak ngajari orang bisa mandi besar itu. Kayaknya itu. Ya. Nah. Maka di sini begini ya. Katanya Imam Ghazali, bagaimana orang misalkan baca waqiah, misalkan ya, baca waqiah. Kan adalah di situ keterangan orang yang baca surat waqiah maka tidak akan melarat, kan begitu ya? Kan tidak akan melarat dan sebagainya, atau nambahi rizki, melancarkan rizki, atau sholat duha, misalkan begitu ya. Nah, bagaimana hukumnya apabila ada orang baca waqiah, ya, atau sholat duha, atau ngamalkan sholawat ini, sholawat itu, wirid ini, wirid itu, dengan tujuan agar hajatnya kabul, misalkan begitu ya, agar rezekinya lancar, agar dia kaya, misalkan begitu. Nah, kira-kira dapat pahala apa enggak? Kata Imam Ghazali begitu. Nah, makanya kata Imam Ghazali, kalau tujuan akhiratnya lebih unggul, ngerti ya? Kalau tujuan akhiratnya lebih unggul daripada tujuan duniawinya, maka dia tetap dapat pahala. Katanya Imam Ghazali. Ngerti apa enggak? Tadi dulu ya. Paham enggak? Ente baca waqiah itu niatnya apa di situ? Kalau yang lebih unggul itu niat dunia agar ente lancar rizkinya, paham enggak? Nah, maka ente nggak dapat apa-apa. Gitu. Tapi kalau apa? Ente baca waqiah itu memang karena pingin dapat pahala baca Quran, perkara nanti dapat bonus lancar rizkinya. Nah, kalau seperti ini kan yang unggul akhiratnya di sini kan, paham ya? Nah, maka kalau yang seperti ini kata Imam Ghazali tetap dapat pahala, ya, tetap dapat pahala. Tapi katanya Izzuddin, Sultanul Ulama Izzuddin, secara mutlak gak dapat pahala, katanya beliau. Secara mutlak tidak dapat pahala kalau ada niatan lain selain akhirat. Ya. Tapi repot lah kita sebagai orang awam. Kalau tidak diiming-imingi seperti itu, kita nggak akan beramal kan di situ. Ya. Beberapa orang begini ya. Di sana di Madura itu ya, sana itu mereka kan terkenal keras, kehidupannya keras. Jadi mereka itu kadang-kadang yang bajingan-bajingan itu ya, mereka kan datang kepada kiai minta amalan, ya, minta amalan agar kebal apalah begitu ya. Itu sama kiai itu ngerti ini orang nggak pernah sholat, paham ya? Tapi tetap dikasih, tapi dengan syarat di situ. Syaratnya supaya manjur ente sholat. Ente sholat. Akhirnya sholat mereka. Paham ya? Nah, caranya seperti itu. Nah, perkara dapat pahala atau enggak, di situ urusannya Allah Ta'ala sudah. Yang penting orang ini mau sholat dulu lah. Iya. Karena kalau enggak begitu, dia enggak akan ngamalkan, enggak akan sholat mereka tadi itu. Paham ya? Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah walau la kalimatul fasli la qudiya bainahum wa innad dhalimina lahum adzabun alim. Apakah bagi mereka orang-orang kafir Mekah syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, syara'u lahum, sekutunya tadi itu telah membuat ketetapan bagi orang kafir minad din, daripada agama, malam ya'dan bihillah, sesuatu yang tidak diizini oleh Allah Ta'ala, seperti kayak syirik, seperti kayak ingkar kepada hari kebangkitan. Jadi yang membisikkan kepada orang kafir Mekah itu akan tidak adanya hari kebangkitan, kemudian apa? Menganjurkan kepada mereka untuk melakukan persekutuan, itu adalah bisikan daripada sekutu-sekutu atau sesembahannya mereka, yaitu setan-setannya itu. Walau la kalimatul fasli,
laqudiya bainahum, andaikan bukan karena ketetapan, ya, yang ketetapan yang mana di situ? Ketetapan ditangguhkannya, diundurkannya adab bagi orang yang ingkar sampai hari kiamat, laqudiya bainahum, pasti mereka diadab oleh Allah Ta'ala. Ngerti ya? Memang sudah jadi ketetapan Allah Ta'ala, umatnya Nabi Muhammad itu adabnya ditangguhkan, enggak dijatuhkan waktu di dunia, begitu, tidak diturunkan di dunia, tapi di akhirat nanti di adabnya itu. Lah andaikan bukan karena ketetapan itu, kata Allah Ta'ala, pasti mereka sudah diputuskan untuk mendapatkan adab di dunia. Wa inna dhalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya orang-orang dolim, orang dolim di sini maksudnya orang kafir. Dolim itu apa? Wan usai fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya dolim. Ngerti ya? Meletakkan sesuatu bukan tempatnya namanya dolim. Sandal taruh kepala, ya, kopiah taruh di kaki, itu dolim namanya, bukan tempatnya. Namanya bukan tempatnya. Nah, maka syirik itu dolim itu. Inna syirka ladulmun adim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedoliman yang sangat besar. Kenapa? Bukan tempatnya. Begitu. Karena apa? Tempatnya itu adalah mengesahkan, mentauhidkan Allah Ta'ala. Tarad dhalimina musfikina mimma kasabu. Kamu akan melihat, wahai Muhammad, kamu akan melihat orang-orang dolim itu, orang-orang kafir di hari kiamat nantinya, musfikin, mereka sangat ketakutan, mimma kasabu, dari apa yang telah mereka perbuat di dunia. Setelah mereka nanti di hari kiamat itu, orang dolim, orang kafir akan ketakutan, ya, sebab dari perbuatan mereka waktu di dunia. Wa huwa waqi'un bihim, sedangkan balasan itu pasti terjadi terhadap mereka di hari kiamat, pasti terjadi itu. Ya, nggak akan diragukan lah lagi. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, fi raudhatil jannat, mereka ada di kebunan-kebunan surga, lahum ma yasaun, bagi mereka apa yang mereka kehendaki, inna rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Nah, di sini katanya ulama, orang mukmin yang tidak beramal soleh, ya, mereka tadi itu walaupun nantinya masuk surga, tapi mereka kelasnya itu apa? Bukan kelas yang VIP ini. Ngerti enggak? Nah, ini adalah kelasnya VIP. Ngerti ya? Orang mukmin terus beramal soleh, mereka ditempatkan di raudhatil jannat, di kebunan-kebunan surga, tempat yang paling istimewa, begitu. Nah, berarti di sini katanya ulama, ada di surga itu ada kelasnya memang. Ya, jelas nggak sama antara kelasnya kita dengan kelasnya Nabi. Jelas nggak sama di situ. Pasti beda. Paham ya? Tapi meskipun demikian, yang penting nggak masuk neraka lah, begitu. Walaupun apa, ente masuk surga kelas bawah, yang penting apa? Ente nggak masuk neraka, begitu. Nah, mereka nanti di surga itu mendapatkan apa yang mereka mau, apapun di situ. Hanya terbersit di dalam pikiran itu sudah hadir. Ente pengen durian, langsung sudah datang itu. Nggak perlu ente manjat itu. Nggak perlu nunggu musimnya. Ngerti ya? Ente punya ingin apapun di situ, ente akan dapat, ya, apa yang ente inginkan nanti di surga. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala yang sangat agung bagi orang-orang mukmin nantinya. Dzalikal ladzi yubashshiru Allahu ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat.
itu adalah yang Allah berikan kabar gembira terhadap hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Yang tadi itu ya, yang tadi itu adalah kabar gembira yang Allah berikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian atas dakwahku ini sebagai upah, kata Allah Ta'ala. Perintah daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, katakan Nabi Muhammad, aku tidak minta upah atas dakwahku ini illal mawaddata fil qurba, kecuali cinta pada kerabatku. Ya, kecuali cinta pada kerabatku. Maka begini ya, Nabi bersabda, ahibbuwah lima yagdukum bihi min ni'ami. Cintalah kalian kepada Allah karena nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kalian. Kalau kalian mikir semua nikmat itu pasti datangnya dari Allah Ta'ala. Ente bisa melihat, ente bisa mencium, ente bisa mengecap, ya, ente bisa ngomong dan sebagainya. Itu kan nikmat daripada Allah Ta'ala. Kalau ente telusuri itu semuanya, pasti ente akan cinta kepada Allah Ta'ala. Karena sebab apa? Kebaikan-kebaikan yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Terus selanjutnya Nabi bahwa ahibbuni bihubbillah. Cintalah kalian kepada aku, kata Nabi, atas dasar karena kalian cinta kepada Allah Ta'ala. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Cintailah keluargaku karena apa? Kecintaan kalian kepada diriku. Karena tidak mungkin ente cinta kepada sesuatu, kepada seseorang, tapi apa? Ente benci kepada yang berhubungan dengan orang yang kita cintai. Kan begitu. Nah, oleh karena itu katanya ulama, wa min ta'dimi syekh ta'dimu auladih wa ma yata'allaq bihi. Termasuk mengagungkan guru itu mengagungkan anak-anaknya. Jadi ente itu ngomong sama Muhammad itu ya Gus ente harusnya. Gus Muhammad, begitu harusnya ente. Atau kepada anak-anak yang lain manggil Ning itu seharusnya. Harusnya begitu. Dan semua yang ada hubungan dengan guru itu ente wajib cintai. Apapun lah di situ. Itu Syekhona Khalil Bangkalan itu ya. Syekhona Khalil Bangkalan itu pernah diriwayatkan. Syekhona Bangkalan itu pernah naik delman, naik dokar itu. Ya. Tengah-tengah naik, beliau tanya kepada kusirnya itu, ini kuda dari mana, Pak? Ya, kuda dari mana? Kata kusirnya, oh kuda ini dari Bima, ya, NTB, ya gitu, NTB. Itu langsung turun dari dokar itu. Syekhona Khalil langsung turun dari dokarnya itu. Loh, kenapa Anda turun? Kata kusirnya itu. Soalnya aku punya guru dari Bima. Ngerti ya? Aku punya guru dari Bima. Aku takut ini keturunan dari kuda guruku. Jadi dianggap suladab begitu. Paham ya? Takut dianggap suladab. Tapi untungnya kusirnya nggak ngomong. Tapi kan ini nggak DNA. Tapi nggak perlu tes DNA kan di situ. Nah, sampai segitunya orang-orang dulu itu, ulama dulu seperti itu. Kenapa? Itu bagian daripada ta'dhimus syekh, apa? Mengagungkan guru. Lah sama di sini. Kalau ente memang ngakunya cinta kepada Nabi, tentu ente harus cinta kepada keluarganya Nabi. Tidak mungkin ente membenci keluarganya Nabi di situ. Jelas ya? Nah, siapakah keluarganya Nabi? Itu insya Allah kita bahas minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna
فتب علي توبة في كل حاجة وكل العورات وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي وللمؤمنين والآل والإخوان والسائر بالله وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فاستجب لنا بالذكر منا بالمصطفى رسولنا بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أجل ربي وصحبي على قلبي حكمي والحمد لله بالله والسلام والحمد لله بالله والسلام